So good afternoon, friends. We are in unit number 4. Which is orthographic projections. So now developing some basic imagination, we are going to practice some problems related to orthographic projection. Okay. So I hope that you are having the drawing instruments and you can draw the things. So we have understood the meaning of orthographic projection. So ortho means perpendicular. So in this method of projection, these are the reference planes HP and VP. So whatever the projectors we draw, these projectors are perpendicular to the reference planes. Hence the name orthographic projections. In orthographic projections, basically we are converting three-dimensional views or pictorial views of an object into two-dimensional views, and these two-dimensional views are also called as orthographic views. Okay, so orthographic views include front view, top view, and side view. Now we know that as per the first angle method of projection, we know the location of different views. So if you are considering this as the reference line, which is nothing but XY line, so in first angle method of projection, the front view of an object will be always above XY. Top view of the object will be below XY. Then you can consider new reference lines X1, Y1, in which the left hand side view is drawn towards the right, whereas the right hand side view is drawn towards the left. I think you have noted this thing. If not, I'll give you some time for noting this thing, because MCQs can be asked on this. What is the relative position of different views in orthographic projection? This thing can be asked. So front view above XY, top view below XY, left hand side view towards the right of the front view, and right hand side view towards left of the front view. These are the things we need to understand. Now let us see one sample problem in which we will be given a three-dimensional object and you have to draw its two-dimensional views, that is front view, top view, and side view. We start with one simple object for which three-dimensional view will be given to us, which is called as pictorial view or pictorial view.
suppose that this is a three-dimensional object I am drawing. This is called as pictorial view. So this is the object. It will have three dimensions. So if this is the direction of front view, then this particular dimension will be called as length, and the vertical dimension is height. So once direction of front view is given, you can finalize two dimensions. One is length and the vertical dimension is height. Then the remaining dimension will be the width of the object, and also you can decide about direction of left hand side view, which gives you width and height. Now, as per our routine practice, what we'll do, we'll name different surfaces. For example, this is 1, this is 2, this L-shaped surface, entire surface is suppose 3, suppose this is 4, and this is 5. These are the different surfaces. Okay. Then we'll understand front view of the object gives you length and height. And this front view, if you are looking from this direction, the simple way to imagine is that you are looking from this direction. I can demonstrate you how to look. And just imagine that you are standing in front of very big building. हा ऑब्जेक्ट म्हणजे एक खूप मोठी बिल्डिंग आहे आणि त्याच्यासमोर तुम्ही एकदम स्मॉल फॉर्मॅट मध्ये स्मॉल फॉर्म मध्ये उभा आहात, म्हणजे तुम्ही एक्झॅक्टली इथून पाहताय. इज दॅट क्लिअर? या पद्धतीने जर तुम्ही इमॅजिन केलं तर हा ऑब्जेक्ट तुम्हाला खूप मोठा दिसेल आणि इकडून पाहताना तुम्हाला फक्त सरफेस नंबर 3 दिसेल. The same thing can be repeated for left hand side view. Left hand side view जर तुम्हाला बघायचं असेल, you can move in the direction of arrow. This is the direction of vision for left hand side view. And once again assume that you are very small as compared to this object. हा ऑब्जेक्ट खूप मोठा आहे, त्याच्या दृष्टीने आपण खूप स्मॉल फॉर्म मध्ये एकदम लहान रूपामध्ये आपण याचा उभा असा विचार करा. ओके. And for top view. ओके. तर याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की फ्रंट व्ह्यू मध्ये तुम्हाला कोणते दोन डायमेन्शन दिसतात. यू विल सी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट and you will see height of the object if you are looking from this side. Okay. And in this case it means that only surface 3 is visible to you. Then if you are talking about the top view, okay, looking from top side you can see two dimensions. One is length of the object and other is width of the object. These two dimensions will be visible to you. जेव्हा तुम्ही वरून पाहताय तेव्हा तुम्हाला हाईट किती आहे हे समजत नाही. फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर ऑब्झर्विंग द पर्सन फ्रॉम टॉप साइड, तुम्ही जर मला वरून पाहिलं तर उंची किती आहे समजणार नाही. इज दॅट क्लिअर? सो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप साइड, height is not visible, means only length and width are visible.
and in top view you can see two surfaces. Which are those surfaces? Surface 4 and surface 2. These two surfaces are visible. Similarly, for the side view, you can see width of the object and height. जर तुम्ही इकडून पाहिलं तर ही width तुम्हाला दिसेल आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे height दिसेल. इकडून ज्यावेळी तुम्ही पाहताय, are you getting? If you are looking from this side, तर हे dimension किती आहे हे तुम्हाला दिसणार नाही. Is that clear? So side view of the object shows you two surfaces, which are there, surface 5 and surface 1. Okay. Now for this particular imagination, I'll tell you some shortcuts. या सर्व गोष्टी जर इमॅजिन होत नसतील तर शॉर्टकट्स कसे आहेत पहा. ठीक आहे. Suppose you are considering one line. एक लाइन आहे ऑरेंज कलरची. ठीक आहे. जर सपोज दिस इज युअर डायरेक्शन ऑफ विजन. ही एक लाइन आहे आणि ही लाइन कशी आहे? डायरेक्शन ऑफ विजन मध्येच आहे किंवा डायरेक्शन ऑफ विजनला पॅरलल आहे. तर इन दिस केस दिस पर्टिक्युलर लाइन विल बी सीन ॲज अ पॉइंट. तुम्ही इकडून पाहताना ही लाइन तुम्हाला एक पॉइंट आहे असं वाटेल. इज दॅट क्लिअर? सो व्हॉट इज द कन्क्लुजन? Line parallel to direction of vision is seen as a point. एखाद्या लाईनचं डायरेक्शन ऑफ विजनला पॅरलल असेल तर ती तुम्हाला कशी दिसेल? ॲज अ पॉइंट दिसेल. ठीक आहे. On the other hand, we'll take second line. ही समजा एखादी लाइन अशी. ठीक आहे. आणि डायरेक्शन ऑफ विजन जर याला अशी परपेंडिक्युलर असेल, डायरेक्शन ऑफ विजन जर अशी असेल तर हिला काय दाखवेल? आपल्याला ट्रू लेंथ दाखवेल. इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन and line is perpendicular to direction of vision, so it will give you true length. Sorry, this is the direction of top view. Okay. Now naturally question comes to your mind. That question is, because you are muted, I'll ask that question on your behalf. Okay. The natural question is, if this is the direction of vision, is the direction of vision असेल तर ही इथं 90 डिग्रीचा अँगल आहे का? That is your question. So I can answer this question. Maybe if this part is visible to you, okay, or we'll move here. तर आपण डिस्कस करूया. I'll show you the simplest object, that is cube. सर्वात सिंपल जो ऑब्जेक्ट आहे क्यूब, तो मी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करतो. हा क्यूब आहे. आता समजा तुम्ही ड्रॉ करताय फ्रंट व्यू, तर तुम्ही तो फ्रंट व्यू जो आहे
हा ऍज अ स्क्वेअर दाखवणार. ठीक आहे, याचा अर्थ बघा, हा जो 2 डायमेन्शनल व्ह्यू आहे, ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे ऑल दीज अँगल्स आर 90 डिग्रीज. हे सर्वचे सर्व जे अँगल आहेत हे 90 डिग्री आहेत, हे तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर का? पण जर तुम्ही कोन मापक किंवा अँगल प्रोट्रॅक्टर घेऊन इथं आला, तुम्हाला माहिती आहे की हा सरफेस विजिबल आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये, बरोबर का? आणि इथं जर तुम्ही कोन मापक घेऊन हे अँगल्स मेजर केले, कुठले कुठले? 1 2 3 and 4. हे जर तुम्ही 4 अँगल्स मेजर केले तर 3D मध्ये ते अँगल्स 90 डिग्री दिसत नाहीत, तरी पण तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे अँगल 90 डिग्री दाखवताय. ठीक आहे, याचं कारण काय लक्षात घ्या, त्याच्या आधी सांगतो. तर जो अँगल ऍट ऍक्च्युअल 90 डिग्री असतो, जो अँगल प्रत्यक्षात 90 डिग्री आहे, तो अँगल या 3D मध्ये किंवा पिक्टोरियल व्ह्यू मध्ये किती दिसतो? तो either 120 डिग्री दिसतो किंवा 60 डिग्री दिसतो. त्यामुळे जिथे जिथे असा 3D मध्ये अँगल 120 दिसेल किंवा 60 दिसेल, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? अँगल ऑफ 90 डिग्री. हे जर तुम्हाला समजलं नाही तर कदाचित तुमचा फ्रंट व्ह्यू इकडून बघितलं काय दिसतंय? जर तुम्ही म्हणलं की असं दिसतंय, ओके, रॉंग आन्सर, बरोबर आहे? नाउ व्हाय दिस हॅपन्स? जे 90 डिग्रीचा अँगल जो आहे तो तुम्हाला 120 डिग्री दिसतो किंवा 60 डिग्री दिसतो, याचं कारण काय? ठीक आहे, आय विल गिव्ह यू सिंपल डेमॉन्स्ट्रेशन. तर आपण एक 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट बघूया. जस्ट गिव्ह मी सम टाइम, I'll bring that object for you. I think the object is visible to you. This is Q. Okay, so suppose this is length of the object L. This is height of the object. ही लेंथ आहे ऑब्जेक्टची, ही हाईट आहे, आणि हे जे तिसरं डायमेन्शन आहे, या थर्ड डायमेन्शन आपण म्हणणार आहे विड्थ. तर हा क्यूब जो ऍट ऍक्च्युअल असा आहे, बरोबर का? हा 3 डायमेन्शन मध्ये असा का दिसतोय? त्याचं सोपं उत्तर आहे, हा जो बोर्ड आहे इट इज अ 2 डायमेन्शनल प्लेन किंवा पेपर ज्याच्यावरती तुम्ही ड्रॉइंग काढताय, हे कसे ऑब्जेक्ट आहेत? हे कसे प्लेन आहेत? 2 डायमेन्शनल प्लेन आहेत. त्याला एक तर अशी लेंथ आहे आणि दुसरं डायमेन्शन विड्थ म्हणा, हाईट म्हणा, काय म्हणायचं म्हणा, इट इज अ 2 डायमेन्शनल फिगर. हे प्लेन बोर्ड म्हणजे या 2 डायमेन्शनल प्लेन मध्ये तुम्हाला 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट दाखवायचा आहे. त्यामुळे काय होणार आहे? इट विल शो सम डिस्टॉर्शन. त्याच्यामध्ये थोडेसे काहीतरी बदल होतील, ते वेडावाकडा होईल. आर यू गेटिंग? ते लहानपणी तुम्ही पझल वगैरे विचारलं असेल बघा, बरोबर आहे का? कुठलं पझल हो? तर एखाद्या हत्तीला फ्रीज मध्ये बसवायचं आहे, बरोबर ना? तर तो हत्ती मोठा आहे, फ्रीज लहान आहे, त्याची मोडतोड करून आत टाकावं लागेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? इन सिमिलर वे this 3-dimensional object, all its dimensions which are their length, width and height, हे तिन्ही डायमेन्शन तुम्हाला एकाच प्लेन मध्ये दाखवायचे. त्यामुळे हा ऑब्जेक्ट असं सरळ ठेवून चालणार नाही. मग काय करायला लागेल? दिस ऑब्जेक्ट हॅज टू रेस्ट ऑन अ कॉर्नर. ह्या ऑब्जेक्टला, ह्या क्यूबला एका कॉर्नर वरती असं रेस्ट करा. माझा हात म्हणजे HP असं समजा, आणि तुम्ही त्याला थोडंसं असं इन्क्लाइन करा. इन्क्लाइन केल्यामुळे काय होईल? तर आता तुम्हाला लेंथ पण दिसेल ऑब्जेक्टची, ठीक आहे, विड्थ पण दिसेल आणि हाईट पण दिसेल. यू कॅन सी ऑल द डायमेन्शन्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. या ऑब्जेक्टचे तुम्हाला सर्व डायमेन्शन दिसतील. पण फरक काय झालं? तर इथं जो अँगल, इथं बघा सगळ्यात सोपं,
जो अँगल ॲट ऍक्च्युअल 90 डिग्री आहे तो तुम्हाला 90 डिग्री दिसणार नाही. तर तो अँगल किती दिसतो तुम्हाला? is seen as 120 degrees. Is that clear? त्यामुळे ज्या ज्या गोष्टी इथं तुम्हाला परफेक्ट दिसत नाहीत त्या परफेक्टली त्या शेप मध्ये आहेत असं इमॅजिन करणं. That is the most important thing in orthographic projection. I hope it is clear to you. Please reply in chat box. Are you getting the things? तर जो अँगल प्रत्यक्षात 90 डिग्री आहे तो तुम्हाला 160 डिग्री दिसेल, सॉरी 120 डिग्री दिसेल किंवा 60 डिग्री दिसेल. These are the things you have to understand. Okay. Next thing. आता सर्व गोष्टी मला वाटतं क्यूबच्या रेफरन्स मध्ये आपण शिकूया. जे आपण इथे पाहत होतो ते आपण क्यूब मध्ये पाहूया. तर 3 डायमेन्शनल व्ह्यूच्या बाबतीत तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं आहे? प्लीज कीप ऑन नोटिंग. In 3-dimensional or pictorial view, angle of 90 degrees is seen as 120 degrees or 60 degrees. First thing. याचा दुसरा अर्थ काय होतो? तर जो ॲट ऍक्च्युअल असा स्क्वेअर असेल तो तुम्हाला दिसेल ऍज अ रोम्बस. ठीक आहे. एखादा असा रेक्टँगल असेल, ओके, दॅट रेक्टँगल will be seen as a parallelogram. ठीक है. Next. If there is a circle like this, एखादा सर्कल जर असेल, that circle will be seen as an ellipse in 3-dimensional views. Okay. एखादा सेमी सर्कल दिसत असेल 3D व्यू मध्ये, it will be seen something like this. So this is actual view. लेफ्ट हँड साइड आपण ड्रॉ करतो ते काय आहे, ऍक्च्युअली ऑब्जेक्ट कसा दिसतो, पण पिक्चोरियल व्ह्यू मध्ये कसं दिसतं ह्या गोष्टी आपण समजून घेतलेल्या आहेत. ओके. सो I hope all these things are clear to you. Next thing, काही सरफेसेस असतात 3D मध्ये, बरोबर का, किंवा काही लाईन्स असतात तर त्या कशा दिसतील अंडरस्टँड. ठीक है. So we'll understand these things with reference to the cube. Okay. First point, keep on noting.
lines which are parallel to the direction of vision. Lines which are parallel to the direction of vision are seen as a point. एखादी लाइन जर parallel to direction of vision असेल तर ती तुम्हाला दिसते as a point. For example, front view साठी मी या डायरेक्शन ने करतोय. So this is my direction of vision. या डायरेक्शन ऑफ विजन ला पॅरलल असणाऱ्या लाईन्स 1 2 3 अजून कुठल्या आहेत तो या एरोला पॅरलल असणार लाईन्स 1 2 3. तर ह्या सर्वच्या सर्व लाईन्स आपल्याला कशा दिसतात ऍज अ पॉइंट. याचा अर्थ तुम्ही इमॅजिन करा तुम्हाला पूर्वी सांगितल्यानुसार आपण एकदम खूप स्मॉल ऑब्जेक्ट आहोत आणि या मोठ्या ऑब्जेक्ट आपण पाहतो. म्हणजे जर तुम्ही इथून असं पाहिलं आर यू गेटिंग if you are looking in this direction this particular line will be seen as a point. So first conclusion, lines which are parallel to direction of vision are seen as a point. Okay, next second conclusion, lines which are perpendicular to direction of vision will show true length. ज्या लाइन्स डायरेक्शन ऑफ विजन ला परपेंडिक्युलर आहेत त्यांची तुम्हाला ट्रू लेंथ दिसेल. फॉर एक्झाम्पल जर मी पुन्हा एकदा याच डायरेक्शन ने पाहतोय ठीक आहे तर आता इथून पाहताना परपेंडिक्युलर लाईन कुठल्या असतील फर्स्ट लाईन. ही लाईन डायरेक्शन ऑफ विजन ला परपेंडिक्युलर आहे त्याला पॅरलल असणारी सेकंड लाईन. हे दोन्ही लाईन डायरेक्शन ऑफ विजन ला परपेंडिक्युलर आहे. ठीक आहे. In addition to this, इथून पाहताना this line, this particular line and line opposite to it. Okay. हे कशा आहेत perpendicular to direction of vision. त्यामुळे या सर्वच्या सर्व लाईन्स 1 2 3 and 4 हे चार लाईन्स तुम्हाला ट्रू लेंथ दाखवतील आणि याचा अल्टिमेट इफेक्ट काय होतो हा सरफेस तुम्हाला ऍज अ स्क्वेअर दिसतो. Is that clear? So this is the thing you need to understand. Then I hope you are noting these things. या नोट करत राहा गोष्टी. ये उशिराणार गाढव आहेत ते येतच राहतात आणि वेटिंग रूम मध्ये बसतात. ठीक आहे सोडून द्या. थर्ड थिंग, lines which are inclined to direction of vision will show apparent or reduced length. ठीक आहे म्हणजे इथून तुम्ही पाहताय ठीक आहे आणि डायरेक्शन ऑफ विजन ला एखादी लाईन अशी इन्क्लाइंड असेल या सरफेस वरती तुम्ही एक लाईन ड्रॉ केली ठीक आहे किंवा अजून बेटर एक्झाम्पल देतो.
So this orange line is the line under consideration. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की ही ऑरेंज लाईन जी आहे ती या प्लेनचा डायगोनल आहे, बरं का. देअरफॉर दिस लाईन याची जी लेंथ आहे ती याच्यापेक्षा जास्त असेल. या लाईनची जी लेंथ आहे ऑरेंज लाईनची ती या व्हाईट लाईन पेक्षा जास्त असणार आहे. दिस थिंग यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. बट इफ यू आर ऑब्झर्विंग इन 3 डायमेन्शन, जर तुम्ही या दिशेने असं पाहत असाल इकडून, अरे का ठीक, तर ही जी मोठी लाईन आहे त्याची लेंथ तुम्हाला एवढीच दिसणार आहे. अरे का ठीक, या मोठ्या लाईनची लेंथ इकडून पाहिल्यावर तुम्हाला एवढीच दिसेल. येस ऑर नो? याचा अर्थ काय, 3 डायमेन्शन मध्ये डायरेक्शन ऑफ विजन आपली इकडून आहे आणि ही ऑरेंज कलरची लाईन डायरेक्शन ऑफ विजनला इन्क्लाइंड आहे. म्हणून काय होतंय, तर या लाईन तुम्हाला इकडून पाहताना अपरंट लेंथ, रिड्यूस्ड लेंथ, these are the things you have to understand. नोट करा, पाहिजे असेल तर स्नॅपशॉट घ्या. I think we should continue now. The parallel to direction of vision, line will be seen as a point. Perpendicular to direction of vision will give you true length. लक्षात ठेवा, parallel to direction of vision, line दिसेल as a point. Perpendicular to direction of vision, line will show true length. आणि inclined जर असेल, it will show apparent length. These are the 3 things about lines. ठीक आहे. Now we'll see what happens in orthographic projection regarding the planes. करायचं तुम्ही प्लेन्स पाहत असाल 3D मध्ये, तर त्यांच्यावरती काय फरक पडतो. I hope you are noting all these points. हे झालं लाइन्स विषयी, हे थोडंसं ऍडिशनल डिस्कशन होतं. प्लेनचं डिस्कशन आपण बऱ्याच वेळा केलेलं आहे आतापर्यंत. विल जस्ट रिपीट दॅट डिस्कशन. ओके, आय विल नेम द सर्फेसेस ॲज 1, 2 and 3. Okay, you know that all these surfaces 1, 2 and 3, all of them are squares. Okay. आता प्लेन्स तुम्हाला 3D व्ह्यू मधून 2D मध्ये कन्वर्ट करताना काय फरक होतो तुम्हाला पाहायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट थिंग, planes which are parallel to direction of vision are seen as line or edge. जे प्लेन्स डायरेक्शन ऑफ विजन ला पॅरलल आहेत ते तुम्हाला कसे दिसतात, ऍज अन एज. फॉर एक्झाम्पल, हा थिकनेस 0 आहे असं समजा. हे एक प्लेन आहे, तुम्ही याला समोरून पाहताय, तर हे प्लेन तुम्हाला कसं दिसेल, ऍज अ लाइन. इज दॅट क्लिअर? सेकंड थिंग, हे एखादं प्लेन आहे, तुम्ही याला समोरून पाहताय, हे जर परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ विजन असेल, दिस प्लेन विल बी सीन ऍज अ ट्रू शेप. बघा, पहिल्यापासून काय सांगितलं, प्लेन विच इज पॅरलल टू डायरेक्शन ऑफ विजन. डायरेक्शन ऑफ विजन जर प्लेन पॅरलल असेल तर ते तुम्हाला कसं दिसेल, ऍज अ लाइन. हा थिकनेस 0 आहे. प्लेन पॅरलल टू डायरेक्शन ऑफ विजन सीन ऍज अ लाइन. प्लेन परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ विजन gives true shape. आणि प्लेन विच इज इन्क्लाइंड टू डायरेक्शन ऑफ विजन, डायरेक्शन ऑफ विजन जर अशी असेल आपली आणि हे प्लेन त्याला इन्क्लाइंड असेल, इट विल शो apparent shape. Okay, these things are known to us. आता
आता पिक्टोरियल व्ह्यू मध्ये कसं पाहायचं, तर हा फ्रंट व्ह्यू डायरेक्शन आहे. तर याच्यामध्ये दुसरा पॉइंट लिहूया. Planes which are perpendicular to direction of vision show true shape. तिसरं, planes inclined to direction of vision show apparent shape. Please note down these things. तर ह्या गोष्टी पूर्वी आपण प्रॅक्टिस केलेल्या आहेत. नोट केले का? प्लेन्स parallel to direction of vision seen as line. Line parallel to direction of vision point म्हणजे रिड्यूस होतो parallel to direction of vision असेल तर, बरोबर आहे. नंतर प्लेन्स perpendicular to direction of vision true shape दाखवतात. लाईनच्या बाबतीत काय असतं, लाईन perpendicular to direction of vision shows true length. आणि inclined असेल तर लाईन apparent length दाखवते, प्लेन apparent shape दाखवतं. In this way you can remember. आता हे सर्व गोष्टींचं कन्फ्युजन काय बघा, फ्रंट व्ह्यू जर तुम्ही या दिशेने पाहत असाल तर सरफेस 1 हा तुम्हाला ट्रू शेप दाखवतो आणि तो कसा आहे, परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ विजन. ऍट द सेम टाइम प्लेन 3 जे आहे हे पॅरलल टू डायरेक्शन ऑफ विजन आहे, त्यामुळे ते तुम्हाला दिसतंय ऍज अ लाईन. ह्या गोष्टी बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती आहे, बऱ्याचदा प्रॅक्टिस केली जाते. त्याचप्रमाणे जर टॉप साइडचं प्लेन 2 आहे हे सुद्धा कसं आहे, पॅरलल टू डायरेक्शन ऑफ विजन. त्यामुळे प्लेन 2 हे सुद्धा कसं दिसतं तुम्हाला ऍज अ लाईन. So all these things are discussed today. Okay. Tomorrow we are going to solve this particular problem. Okay. Just wait for 1 minute.